देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं जन्मभूमिरस्माकं भारतं भारतम् जन्मभूमिरस्माकं भारतं भारतं जननीनं वाङ्मयस्य संस्कृतं संस्कृतम् अनादिनन्द विश्वविदित शौर्यधैर्यकीर्तिकलित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम् अनादिनन्द विश्वविदित शौर्यधैर्यकीर्तिकलित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम् पुण्यभूमिरस्माकं भारतं भारतम् पुण्यभूमिरस्माकं भारतं भारतं धरणीनः सर्वधर्म संस्कृता संस्कृता हिन्दु क्रिस्त सिक्ख मुस्लिं जाति मत विभागरहित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम् सिख मुस्लिं जाति मत विभागरहित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम् वेदभूमिरस्माकं भारतं भारतम् वेदभूमिरस्माकं भारतं भारतं सर्वजनसमैक्यभावबन्धुरं भारतं सत्यधर्मस्नेहशान्ति विश्वबन्धुभावभरित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया भारतं सत्यधर्म स्नेह शान्ति विश्वबन्धुभावभरित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम् सत्यधर्म स्नेह शान्ति विश्वबन्धुभावभरित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम् भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम् अवनितलं पुनरवतीर्णास्य संस्कृतगङ्गाधारा वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा अवनितलं पुनरवतीर्णास्य संस्कृतगङ्गाधारा वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा निबद्धतु पण्डितहरशिरसि प्रवहतु नित्यमिदं वचसि
मनसि प्रवहतु नित्यमिदं वचसि प्रविशतु वैयाकरणमुखम् पुनरपि वहता जनमनसि पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात् यातु च जन्मविकारा यातु च जन्मविकारा वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा ग्रामं गच्छामः संस्कृतशिक्षां यच्छामः ग्रामं गच्छामः संस्कृतशिक्षां यच्छामः सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं स्वक्लेशं न हि गणयेम कृते प्रयत्ने किं न लभेद एवं सन्ति विचारा वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा या माता संस्कृतिमूला यस्या व्याप्तिः सुविशाला या माता संस्कृतिमूला यस्या व्याप्तिः सुविशाला वाङ्मयरूपा सा भवतु लसतु चिरं सा वाङ्माला सुरवाणी जनवाणी कर्तुं यतामहे कृतिशूरा यतामहे कृतिशूरा वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा बुध्यति मम जननी पश्चान्मामपि बोधयति कल्ये बुध्यति मम जननी पश्चान्मामपि बोधयति उष्णजलेन प्लावयति नववसनं सा परिधारयति कल्ये बुध्यति मम जननी पश्चान्मामपि बोधयति उष्णजलेन प्लावयति नववसनं सा परिधारयति कल्ये बुध्यति मम जननी આજે બોટાદ જિલ્લાની અંદર ગુજરાત રાજ્ય સંસ્કૃત બોર્ડના સંયુક્ત ઉપક્રમે બોટાદ જિલ્લાની અંદર સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલની અંદર ગીતા મહોત્સવ આજે ગીતા જયંતિ છે એ પ્રસંગે એક ગીતા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેની અંદર સમગ્ર બોટાદમાંથી દરેક શાળાઓમાં આ ગીતા જયંતિ નિમિત્તે કાર્યક્રમો થયા અને એની અંદરથી જુદી જુદી સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ અને 2000થી વધારે બાળકો જે વિજેતા હતા એની સમીક્ષા કરી અને ત્યાર પછી 142 બાળકોને આજે સન્માન પ્રમાણપત્ર આપી અને જિલ્લામાં એમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે અને સાથે સાથે જુદી જુદી પ્રદર્શની કે જેની અંદર બધા જ એના ગ્રંથો હોય, એના કટઆઉટ હોય અને વિદ્યાર્થીઓને મૂલ્ય શિક્ષણ અને ભગવદ્ ગીતા તરફ અને એના
જુદા જુદા જે પણ આયામો છે એનાથી પરિચિત કરાવવા માટેનો એક સુંદર મજાનો કાર્યક્રમ થયો. આજના તબક્કે જેટલા વિજેતા છે એ બધા જ વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને સાથે સાથે એને તૈયાર કરાવનાર સમગ્ર શિક્ષણ પરિવાર, શિક્ષકો, આચાર્યશ્રીઓ અને જિલ્લાની સમગ્ર ટીમ જેને આયોજન કર્યું છે એ સમગ્ર ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. જય સ્વામિનારાયણ. ગુજરાત રાજ્ય સંસ્કૃત બોર્ડ દ્વારા ગીતા જયંતિનું માધ્યમ બનાવી અને ઘોર કળયુગની અંદર ગીતાના વિચારો વધુને વધુ પ્રસ્થાપિત થાય અને માનવનું જીવન એ મૂલ્યલક્ષી જીવન બને આવા શુભ હેતુથી આજે બોટાદની અંદર સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ખાતે 142 સ્પર્ધકો જુદી જુદી શાળાઓમાંથી સ્પર્ધાઓ કરી અને એમાંથી જે શ્રેષ્ઠ વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા કે એમાં કોઈએ ગીતાજીના 700 શ્લોક પાકા કર્યા છે, કોઈએ 50 શ્લોક પાકા કર્યા છે. આવા 142 વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન એ અતિ આનંદ અને એ શુભ આશીર્વાદને પાત્ર એ બાળકોને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બોટાદ જિલ્લા શૈક્ષણિક વિભાગ દ્વારા સમગ્ર ટીમ દ્વારા જે આ સુંદર આયોજન થયું, મૂળ પુસ્તકોનું પ્રદર્શન થયું અને ચાર્ટ દ્વારા પણ વિદ્યાર્થીઓને જીવન ઉપયોગી સંસ્કૃત કેમ બને એવું પ્રદર્શન એ થયું. સમગ્ર ટીમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ગીતાના વિચારો આપણા જીવનની અંદર આવે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના. અભયમ દેહી દેવેશ અસ્માન પાપ નિવારાય વયમ ત્વામ શરણમ્યામ રક્ષત શરણાર્ગત. આજ શુભ દિવસે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના જયંતિ ઉપક્રમે બોટાદની અંદર ગુજરાત સંસ્કૃત બોર્ડ અને ગુજરાત સરકાર શિક્ષણ વિભાગ, અમારા શિક્ષણ પરિવાર બોટાદ વતી આ સરસ મજાનો ગીતા મહોત્સવનો કાર્યક્રમ સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ખાતે કરવામાં આવેલ, જેમાં સર્વપ્રથમ શંખનાદ દ્વારા કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલ અને ગીતા પૂજન પણ કરવામાં આવેલ. આજે ખરા અર્થમાં ગીતાને વૈશ્વિક ગ્રંથ તરીકે માત્ર ગીતાને માત્ર પઠનમાં રૂપે નહીં પણ વ્યવહારની અંદર આજે એવો સરસ મજાના બોટાદના શાળા પરિવાર અને ગુરુજીએ એવો પ્રયાસ કર્યો છે કે 142 વિદ્યાર્થીઓએ ગીતાની અંદર સ્પર્ધકો જે હતા બધાને પ્રમાણપત્ર આપ્યા. ઉપરાંત આજે 3 વિદ્યાર્થીઓ એવા મળ્યા જેને 700 શ્લોકો કંઠસ્થ, એટલે તે કીધું છે ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા દોગ્ધા ગોપાલ નંદક એવા આ વૈશ્વિક ગ્રંથને અને ચારે બાજુ પ્રદર્શન ગોઠવ્યું છે મંદિરના પરિસરની અંદર, જેમાં સંસ્કૃતને વદામી સંસ્કૃતમ પઠામી સંસ્કૃતમ વંદે સંસ્કૃત માતરમ એવી ભાવના સાથે ખૂબ સરસ મજાનું આયોજન કર્યું. બધાને ભૂરી ધન્યવાદ, સાધુવાદ. તમામ અહીંયા બોટાદને પણ યાદ કરવા પડે, કારણ કે એને પણ જય જનની જોડ સખી નહીં જડે એવી રીતે આ ગીતા માતાની વંદના કરી છે. અસ્તુ, ધન્યવાદ.